اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو پیش خدمت ہے آج کا نوجوان رزق کے لیے پریشان، ایسا کیوں ہے؟ اس کا حل اس ویڈیو میں دیکھیں۔ آج کے نوجوان کے اندر فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے، مذہب سے دوری ہے، تربیت کا فقدان ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے قصوروار وہ جنریشن ہے جو ان سے پہلے جیسے ہم لوگ، کہ ہم نے ان کو دنیا جہان کی تعلیمات دی مگر دین کی تعلیمات کے اندر ہم نے توجہ نہیں دی۔ دیکھیے آج نوجوان جو ہے، اب محمد بن قاسم بھی تو ایک نوجوان تھا، 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اور اسلام اسی کی وجہ سے اس خطے، اس سب کانٹیننٹ، اس برے صغیر پاک و ہند جو جتنا بھی خطہ ہے اس کے اندر اسلام پھیلا، تو وہ بھی تو ایک نوجوان تھا نا۔ لیکن کیا تھا کہ اس کے جو آئیڈیل تھے وہ کون تھے؟ وہ صلاح الدین ایوبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان لوگوں کے ماننے والے تھے۔ نو ڈاؤٹ آج کے نوجوان کے بھی جو ہماری جد ہے، باؤ اجداد ہے، وہ تو وہی ہے نا، ہماری اسلاف تو وہی ہیں جن کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ تربیت کا فقدان۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو سکولز میں بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا، اور پڑھانے والے اتنے قابل ہوتے تھے کہ ہمارے استادوں نے ہمیں اس وقت سے ہی اسلامک ہسٹری کے بارے میں بکس ریکمینڈ کرنا شروع کر دی، جو اس وقت کے لائبریریز میں مل جاتی تھی۔ 50 پیسے 1 روپیہ کرایہ ہوتا تھا 24 گھنٹے کا، اور ہم 2-3 دن میں ہی وہ ختم کر جاتے۔ کیا بڑے بڑے تاریخ کے اندر جو لوگ گزرے، محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، اور ایسے بے شمار اسلامک ہیروز جن کو پڑھ کے ایمان اور تگڑا اور مضبوط ہوتا تھا۔ تو آج کی جنریشن کا کیا حساب کتاب ہے؟ آج شارٹ کٹس کا دور، محنت سے دور، مذہب سے دور۔ اس کے بعد کیا کہ ذہن میں یہ جم گیا، اور کیا آئیڈیلز کون ہیں آج کی جنریشن کے؟ رجب بٹ، یہ جو اپنے آپ کے مسٹر پتلو، یہ ان چیزوں کو، اور ان لوگوں نے اس سوشل میڈیا نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ شارٹ کٹس ہیں، راتوں رات تمہاری کوئی ویڈیو وائرل ہوگی اور تم پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ ایک بہت بڑی تعداد تو نوجوانوں کی اس لائن پہ لگ گئی، اور جو بچ گئے وہ اپنے دین سے دوری کی وجہ سے ایسے ہی فرسٹریشن کے اندر اور پریشانی میں ہیں۔ ان کو مطلب وہی بات کہ دنیا بھی نہ بن سکی۔ تو ان شارٹ کٹس کے دور کے اندر اس کو صحیح گائیڈنس ہی نہیں مل رہی، حالانکہ جوانی کے اندر عبادت کا ایک اپنا مقام ہے، اور ہماری جیسی عمر میں آ کے تو ہر آدمی ہی عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اصل تو کہتے ہیں کہ وہ جس وقت کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا، تو ارد گرد پتہ نہیں کتنے ہی علاقے کے اندر کے لوگ جو ہے نا، ان پر اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کہ جب ایک شخص جو ہے تو ایک نوجوان کی عبادت کرے۔ تو ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی اس فرسٹریشن کا اور ان سب چیزوں کا حل جو ہے وہ رب کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات سے جڑ جاؤ۔ تم نے بہت پڑھ لیا، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، اب تھوڑے سے اچھے مسلمان بن کے دیکھو، تمہیں رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور ہم یہاں پر بھاگ رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کئی میسیج آتے ہیں، نوجوانوں کے آتے ہیں کہ جناب وہ میں فلاں افسر کا یہ نام ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کو میں نے انٹرویو دیا، آپ کچھ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ہم نے سب نے ریکویسٹ تو اللہ کے سامنے ہی پیش کرنی ہے، التجا تو اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہی روزگار کے سلسلے بناتا ہے، اسی نے آپ کو رزق دینا ہے، اسی کم یا زیادہ وہ سب کے لیے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور بہتر کرنے کے لیے کیا ہے؟ جو نوجوان میرے نماز سے دور ہیں، میرے بچے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور جو وقت گزر گیا اس کے لیے توبہ استغفار کرے اپنے رب سے، اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ کوئی لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ زیادہ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا ہی قصور ہے، جنہوں نے بچپن سے چھوٹے سے بچے کو پیدا ہوتی یہ موبائل کی چیزیں جو ہیں وہ تھما دی کہ جی بچہ چپ کر کے کارٹون دیکھتا رہے، کرتا رہے۔ ابھی آپ کے گھروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہی پھر مائیں ہم سے ریکویسٹ کرتی ہیں جی کہ بچہ جو ہے وہ موبائل کے بغیر نہیں، تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بچہ موبائل چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑے گا؟ آپ نے تو اس کی گھٹی اس چیز سے لگائی ہے۔ تو یہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا قصور ہے، جس کی وجہ سے آج کل کے بچے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ ڈگریاں کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا آگے،
भाई आगे तो फिर मुकद्दर है ना, वो तो अल्लाह पाक ने लिखा है। कितने ही बच्चे जो हैं वो डिग्रियां लेके निकलते हैं, लाखों ही यूनिवर्सिटी से हर साल, सबको जॉब्स तो नहीं मिल जाती, लेकिन अल्लाह राज़िक है, कई लोगों को बगैर जॉब के भी बहुत अच्छा रिस्क मिल रहा है, लोग ऑनलाइन में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमने समझानी है एज ए बुजुर्ग, और आप लोगों ने एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को, ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो और वो ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर पाए। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन इस तरह सही कर लें कि दीन से जुड़ जाएं, अपनी नमाजों को बेहतर करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और नेकी के कामों की तरफ तवज्जो दें, गुनाहों से बचें, और फिर अपने अल्लाह के सामने ये रिक्वेस्ट ये रखें कि रब्बुल आलमीन आप जानते हैं और आप ही ने करना है, तो हमारे लिए बेहतरी वाले फैसले फरमाइए और बेहतर रिज़्क़ अता फरमाइए। पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह पाक जो है वो उनकी दुआ रद्द कर दे, हमें अभी इसकी फुर्सत ही नहीं। आज भी आज का नौजवान जब हमसे राब्ते करते हैं तो वो ये कहते हैं कि शाह साहब बस आप मेरा ये काम कर दें, मेरी कोई अच्छी सी जॉब हो जाए। तो हमें उल्टा एम्बेरसमेंट होती है, शर्मिंदगी होती है कि यार हम तो खुद रब के सामने बैठे हुए हैं एक एक चीज के लिए, एक एक मसले के लिए, और इस बच्चे को कैसे समझाएं कि बेटा आपका काम अल्लाह ने करना है, ये आप हमें भी गुनाहगार कर रहे हो और खुद भी गुनाहगार होते हो। ये जो काम अल्लाह ने करने हैं बंदे को आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए कर रहे हैं? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपने ईमान को मजबूत करना है, यकीन को, अपने तवक्कल को, अपने रब के साथ अपने रिलेशन को, देन आपके तमाम प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप इस बात का यकीन कर लें। मैं कोई लंबे वजीफे, कोई चीजें बताने के मूड में नहीं और ना मैं इसके हक में हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज का इंसान कुरान से अपना रिश्ता जोड़ ले, जो कि वो तोड़ चुका है। हम कुरान पाक की तलावत कहाँ करते हैं? पहले उठ के सबसे पहले क्या होता था कि कुरान, नमाज पढ़ के कुरान शरीफ की तलावत की जाती थी। आज आंख खुलते ही मोबाइल पर स्टेटस लगाया जाता है या लोगों का स्टेटस देखा जाता है। तो भाई स्टेटस अपलोड करने से स्टेटस डेवलप नहीं होता। स्टेटस बनाना है तो फिर आपको मेहनत भी करनी होगी, अल्लाह की मदद भी हासिल करनी होगी और स्टेटस को बनाना होगा। अपलोड लोग करेंगे आपके स्टेटस को। आप जैसे आज आप किसी बड़े आदमी के साथ सेल्फी खिंचवाकर, बड़ा ही अजीब लगता है जब लोग लगाते हैं बड़े फख्र के साथ, किसी फेमस आदमी के साथ, किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ पिक्चर लगाते हैं के, वो बेसिकली आपकी शिकस्त का सबूत है कि आपने सरेंडर, हार मान ली कि जी मैं बेटर नहीं, ये बंदा बेटर है, या मैं इसकी सपोर्ट लेके मैं आगे नहीं। आप लोग खुद निकल सकते हैं। आप खुद मेहनत कीजिए कि लोग आपके साथ तस्वीर लगाना, आपके स्टेटस के साथ अपना स्टेटस जोड़ना ये पसंद करें। स्टेटस अपलोड करने से स्टेटस कभी नहीं बढ़ता, बंदे का स्टेटस बनाना पड़ता है, और उस बनाने के अंदर मेहनत, साथ अल्लाह की मदद, और अपनी इबादत को भी देखें। और उसके बाद अब मैं आज आपको उसकी आज के नौजवान की परेशानी का एक हल बताता हूं, एक अमल आपको बताता हूं। वो अमल आप शुरू कर दीजिए अपनी 5 वक्त नमाज के साथ। आप इसको सुबह के टाइम भी कर सकते हैं तो बेहतर है। रिस्क के जितने वज़ाइफ मेरी तरफ से रिकमेंडेड होते हैं वो फजर के टाइम पे होते हैं। फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले जाग जाइए, 2 नफल पढ़ लीजिए हाजत के, उसके बाद 1000 बार आप पढ़ें, या फत्ताह हो या रज़ाक हो या वहाब हो, अव्वल आखिर आप 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, और 1000 या 1100 बार यही पढ़ लें। 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, 1100 बार ये पढ़ लें। ये सिर्फ आप ये 40 दिन कर लें रेगुलर। 5 वक्त नमाज की पाबंदी, गुनाहों से बच के ये वाला अमल, आपको जॉब भी मिलेगी, आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, आपको गैब से मदद मिलेगी, आपके तमाम जितने भी काम, आपके मसले अटके हुए हैं, सब सीधे होंगे। ये खास तौर पे आजकल के जो आज जवान लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा राब्ता करते हैं, ये आज की वीडियो उनके लिए है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने रब से अपने ताल्लुक को बेहतर कीजिए, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर भी किसी मसले में अगर दुआओं की जरूरत है तो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें, उसके लिए खसूसी दुआ करेंगे। और मेरे साथ व्हाट्सएप पे जब भी राब्ता किया कीजिए तो किसी वजीफे की वजाहत पूछा कीजिए, वजीफा ना पूछा कीजिए, उसके लिए वीडियो देखा कीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।